السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو یوں ہی خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ میرے بھائیو، آج بات کریں گے ایسے واقعے کے بارے میں کہ جس میں آدمی کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں تو پھر بڑا آدمی کسی چھوٹے بچے کی نصیحت سے بھی سیکھ سکتا ہے، اور چھوٹا بچہ تو بڑے کی نصیحت سے سیکھتا ہی ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک باپ اور بیٹا کہیں جنگل میں سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، کچھ کام ہوگا کہیں۔ تو راستے میں چلتے چلتے باپ کو بھی بھوک لگی اور بیٹے کو بھی بھوک لگی۔ جو ساتھ میں کھانا لیا ہوا تھا وہ کھانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو باپ نے سوچا کہ تھوڑا سا ہی کھانا ہے، کیوں نہ ہم جب شام ہو جائے گی اس کو تو وہاں پہنچ کر کھا لیں گے اپنی منزل پہ۔ اور میں کیا کرتا ہوں کہ سامنے جو انگوروں کا باغ نظر آ رہا ہے، اس میں اور بھی بہت سارے پھل ہیں، اس میں سے کچھ توڑ لیتا ہوں، چوری کر لیتا ہوں۔ پیٹ تو بھرنا ہے ہمیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہمیں تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ بتاؤ، تمہارا انگور کھانے کا من کر رہا ہے؟ بیٹے نے کہا جی ابا، میرا تو انگور کھانے کا بہت من کر رہا ہے، لاؤں آپ کے لیے توڑ کر کے اس باغ میں سے؟ تو اس نے کہا جی ابو بالکل لے آئے آپ توڑ کر کے، اور خوب سارے لے کر کے آنا۔ یہ بات تو بچے نے کہہ دی۔ جیسے ہی چلا وہاں سے توڑنے کے لیے، جیسے ہی سواری پر سے نیچے اترا اپنی، تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک بات سمجھائی کہ دیکھو، میں پہلے جا کر کے دیکھتا ہوں کہ اس باغ میں کوئی مالی ہے نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے یا نہیں، ابھی میں تمہیں آ کے بتاتا ہوں، پہلے تم یہیں پہ رہنا۔ تو باپ جلدی سے گیا، دبے دبے پاؤں، اور چاروں طرف ایک کونے میں کھڑے ہو کے جھانک کے دیکھا کہ اس میں کوئی آدمی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، یا کوئی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یا اس کی رکھوالی تو نہیں کر رہا ہے، کبھی کوئی ہمیں پکڑ لے اور چوری کا الزام لگا دے۔ تو وہ چپ چاپ گیا اور اس نے بڑے اطمینان سے دیکھا کھڑے ہو کر کے۔ جب اسے تسلی ہو گئی اس چیز کی کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے، تو وہ جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس آیا اور اس نے کہا بیٹا دیکھو، باغ میں تو کوئی ہے نہیں، لیکن اگر کوئی آئے ادھر سے یا ادھر سے کہیں سے بھی چل کے کوئی آئے تو زور سے مجھے آواز لگا دینا اور یہ کہہ دینا کہ ابو جلدی سے آؤ، بھاگ کر کے جلدی سے آؤ، ایک آدمی آ رہا ہے، تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، چلے جاؤ ابو۔ جیسے ہی اس کا باپ توڑنے کے لیے گیا انگوروں کو اور باغ میں جیسے ہی داخل ہوا، تو اس نے انگوروں کا ایک ہی گچھا توڑا تھا، تو لڑکا فوراً بول اٹھا ابا جلدی سے آؤ، جلدی سے آؤ، تمہیں دیکھ رہا ہے کوئی، تمہیں دیکھ رہا ہے کوئی، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو باپ نے سوچا واقعی ایک دم سے کوئی آدمی آ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تک تو دور دور تک کوئی نہیں تھا، اتنی جلدی کون آ گیا؟ ابھی تو میں نے ایک ہی گچھا توڑا ہے، اس سے تو میرا بیٹے کا ہی پیٹ بھرے گا، میں کیا کھاؤں گا پھر؟ تو باپ جلدی سے باغ میں سے نکل کے بھاگ کے آ گیا اور اپنے بیٹے کے پاس آیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کون دیکھ رہا ہے، کہاں ہے وہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا آدمی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ جو آدمیوں کا پروردگار ہے نا خدا، وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ تو ہمیں یہ سمجھاتے تھے ابا جان کہ چوری کرنا حرام ہے، کسی کے مال کو بنا اجازت ہاتھ لگانا حرام ہے، اور چوری نہیں کرنی چاہیے، اور بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا ملتی ہے دنیا میں بھی، اور اس کی سزا ملتی ہے قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی اس کی بہت سزا ملے گی۔ آپ تو ہمیں سمجھاتے تھے اور آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ جب آپ انگور توڑنے کے لیے گئے تو کیا اس وقت اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ جب چھوٹے سے بچے نے اتنی بڑھیا بات کہی اپنے باپ کو، تو باپ نے وہ انگور لیے اور ان کو باغ میں پھینک دیے، اور آ کر کے اپنے بیٹے کی کولی بھر لی، اسے دل سے لگایا اور خوب لاڈ کیا، خوب پیار کیا، اور اس کو اپنی کولی میں بٹھا کے چلتا رہا، اور اللہ سے دل ہی دل میں یہ توبہ کرتا رہا کہ اللہ، میں اپنے بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کی تمنا
अधूरी रह जाए अंगूर खाने की इसकी, या फिर जो खाना है उसे हम अभी खा लें और रास्ते में कहीं हमें खाना न मिले और मेरा बेटा भूखा रह जाए। तो अल्लाह, इंतज़ाम करने वाला तू ही है, भूखा भी तू ही रखता है, पेट भी तू ही भरवाता है। अभी तूने खाना दे रखा है हमें, इसे हम खा लेंगे, आगे जब खाने का वक्त आएगा अल्लाह तूने वादा कर रखा है रिज़्क़ पहुँचाने का, तू ही देगा। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मेरी इस गलती पर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं सच्ची तौबा कर रहा हूँ। आज के बाद कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं करूँगा, आज के बाद कभी भी किसी का हक नहीं मारूँगा, कभी भी ऐसी गलती ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह मुझे आज माफ़ कर दे। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, जा हमने तुझे माफ़ कर दिया, तेरी सच्ची तौबा की वजह से आज तेरे बेटे ने तुझे बचा लिया। देखो, तो कभी कभी बच्चे भी बड़ी बड़ी समझदारी की बात कर देते हैं। हमें, अगर हम माँ बाप हैं, देखो ध्यान से सुनो, अगर हम माँ बाप हैं, अगर हम बड़े भाई हैं, अगर हम किसी के चाचा लगते हैं, तो हमारे कोई भतीजे भी होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे छोटे भाई भी होंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं, सारे काम हमारे अच्छे ही होंगे या हमारी सारी बताई हुई बातें हमारे बच्चों के लिए अच्छी होगी। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सीख लेते हैं कि बड़ा आदमी देख करके हैरान रह जाता है। ये आपने वाकया सुन लिया कि छोटे से बच्चे ने अपने बाप की जिंदगी बर्बाद होते होते बचा ली, ठीक है नहीं? तो हमेशा ये बात अलग है कि अपने बच्चों की हमेशा तरबियत करते रहना चाहिए, उनके लिए पढ़ाई का इंतज़ाम करें अच्छे से अच्छा, उनकी तरबियत का इंतज़ाम करें अच्छे से अच्छा, उन्हें गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करवाने की कोशिश करें, अपने माँ बाप की मोहब्बत का तरीक़ा बताएं, उनकी खिदमत का तरीक़ा बताएं, बड़ों का अदब कैसे होता है, छोटों से मोहब्बत कैसे होती है, बुज़ुर्गों का एहतराम क्या होता है, गरीबों की मदद कैसे की जाती है, तमाम चीज़ें बच्चों को बचपने में ही समझाएं। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, बच्चे का जो दिमाग होता है, उसका जो दिल होता है, वो कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर जो लिख दिया जाता है बस वो लिखा जाता है। बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। जिस घर में नाच गाने ज़्यादा होते हैं, गाली गलौच ज़्यादा होती है, बाप अपनी बीवी को गाली दे रहा है, बच्चा देख रहा है, फिर जब बाप घर से निकल के चला गया, उसकी माँ उसके बाप को गाली दे रही है, तो बचपन, ये जो बच्चा है गाली गलौच में पला है, तो बड़ा होकर के ये भी बहुत ज़्यादा गाली दिया करेगा, बदतमीज़ होगा हद से ज़्यादा। बड़ा होकर के ना ये बाप का अदब कर सकता, ना माँ का अदब कर सकता। और अगर माँ बाप बचपने में तमीज़ से रहते हैं, मोहब्बत प्यार से, और बच्चे को भी तमीज़ सिखाते हैं, तो फिर बच्चा बड़ा होकर के माँ बाप का अदब करता है, तहज़ीब से रहता है, सलीक़े से रहता है, किसी पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता, कभी किसी बच्चे को सताता नहीं। तो अगर हम अपने बच्चों से बड़े होकर के उनसे खिदमत की उम्मीद रखते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारा अदब करें, जवान होकर के हमारा एहतराम करें, हमारी खिदमत करें, बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, तो खुदा की कसम उन्हें हमें बचपन में ही ये चीज़ सिखा के चलनी पड़ेगी। बचपन में ही ये चीज़ हमें उन्हें सिखानी पड़ेगी कि तुम्हें बच्चों, मेरे बेटे, तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत, तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत करनी है, तुम्हें अपने बड़ों का एहतराम करना है, तुम्हें कभी भी किसी को गाली नहीं देनी है, तुम्हें कभी भी किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं करनी है, तुम्हें कभी भी किसी को सताना नहीं, और भी अपनी माँ को कभी भी गाली नहीं देनी है, कभी गुस्सा नहीं करना है। बच्चा बचपन से ही चीज़ें सीखता है, सीखता है, सीखता है, फिर बड़ा होता चला जाता है, तो जो चीज़ें उसने बचपन में सीखी है वो सारी की सारी चीज़ें उसके दिल पर लिख जाती है, तख्ती पर लिख दी जाती है, उसके दिल की तख्ती पर। फिर बड़ा होकर के उसे कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं, वो सब समझ जाता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े तहज़ीब से बात करते हैं, बुज़ुर्गों का ख़याल रखते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, सबको दुआ सलाम करके चलते हैं और किसी को गाली नहीं देते, बदतमीज़ बच्चों के साथ कभी बैठते नहीं, और ना वो कोई भी गलत काम करना पसंद करते हैं, या तो अपना पढ़ाई में लगे रहते हैं या अपने घर रहते हैं, आवारा लड़कों के साथ कभी नहीं फिरते। तो ये वही बच्चे होते हैं जिनकी बचपन में तरबियत कर दी जाती है, जिन्हें बचपन में सिखा दिया जाता है कि तुम्हें रहना कैसे है, तुम्हें अपने भाई से मोहब्बत कैसे करनी है। ये तमाम चीज़ें हमें अपने बच्चों को बचपन में सिखानी पड़ेगी, अगर हम बड़े होकर के उनसे उम्मीद रखते हैं कोई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔